آپ کی اسلام جتنے بچے بھی بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. اسرائیل میں جب عبادت ہوتی تھی تو جو سننے والے ہوتے تھے وہ کھڑے رہتے تھے اور سنانے والا جو ہوتا تھا وہ بیٹھا رہتا تھا. ہمارے چرچ کا ایک رول ہے کہ ہم کلام مقدس کی جب تلاوت کر لیتے ہیں تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنے سے خدا کو عزت اور جلال دیتے ہیں, اسے آنر دے رہے ہوتے ہیں. میرے عزیزوں, آج کا جو میرا ٹاپک ہے بڑا ہی خوبصورت ہے, جنگل کے ایک جانور کے اوپر ہے. ہاں, شیر کے اوپر ہے. وہ لیڈر ہے اور بائبل مقدس میں شیر کا لفظ 155 دفعہ استعمال ہوا ہے. اور جو یعقوب ہے وہ اپنے بیٹے یہودا کو کہتا ہے کہ تو شیر ببر کا بیٹا ہے. تو میرے ساتھ نکال لیجیے گا مثال کی کتاب. اس کو لکھنے والا سلیمان بادشاہ ہے. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ اس بک کو پڑھیں, اس بک سے بہت سی راز کی باتیں آپ کو ملیں گی, حکمت کی باتیں آپ کو ملیں گی. تو میرے ساتھ نکال لیجیے گا. مثال کی کتاب ہے, اس کا 28 باب اور اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں گے اور غور طلب کرنے والی آیت کا دوسرا حصہ ہے, لیکن میں فرسٹ آیت سے ریڈ کروں گی. اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو وہ بھی بھاگتا ہے, لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین. آپ سب بیٹھ جائیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ خدا کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو بھی آنر دیتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میرے عزیزو, جو میں نے آیت کے دوسرے حصے کے بارے میں پڑھا ہے کہ لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے. آیت کے فرسٹ حصے میں لکھا ہے کہ کوئی اگر شریر کا پیچھا نہ بھی کرے تو وہ پھر بھی بھاگ جاتا ہے. کچھ دیر کے لیے ہم شیر کی کوالٹی کے اوپر, اس کی خوبیوں کے اوپر ہم غور کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ اسے لیڈر کیوں کہا گیا جنگل کا؟ نہ تو وہ اتنا زور آور ہے اور نہ ہی وہ اتنا لمبا ہے اور نہ ہی وہ اتنا چوڑا ہے, لیکن اسے شیر ببر یا شیر اس لیے کہا گیا کہ وہ لیڈ کرتا ہے. میرے عزیزو, ہم بھی مسیحی لوگ کوئی امیر نہیں ہے, کوئی بہت صاحب حیثیت نہیں ہے, ہم بھی کوئی اعلیٰ ڈگریوں کے مالک نہیں ہیں, لیکن پھر بھی بائبل مقدس ہمیں استاد کہتی ہے. کتنے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں بائبل مقدس استاد کہتی ہے, لیڈر کہتی ہے؟ بالکل. متی کی انجیل میں یسوع مسیح اپنے زبان مبارکہ سے فرماتے ہیں کہ زمین کی انتہا تک جاؤ اور شاگرد بناؤ. وہ ہمیں کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کون ہیں؟ لیڈر, استاد ہیں ہم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. جب بائبل مقدس میں شیر ببر کا ذکر 155 دفعہ ہوتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو تشبیہ دیتا ہے کہ تم شیر ببر, آپ شیر ببر. جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے لوگ ہیں وہ شیر ببر کی اولاد ہیں. ہم اس کے ایلچی ہیں. میرے عزیزوں, ہم اس وطن میں, اس فانی دنیا میں چند سال کے لیے آئے ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کی اسیری کے سال 35 سال ہے, کچھ لوگوں کے 40 سال ہے اور کچھ لوگوں کے 70 سال ہے, لیکن سارے کے سارے اسیری میں ایک دفعہ ضرور جاتے ہیں. اسی طرح میں اور آپ بھی اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم اس فانی دنیا میں ہیں. کسی کی 30 سال کی عمر ہوتی ہے, کسی کی 40 سال کی ہوتی ہے, کسی کی 50 ہوتی ہے, کسی کی 100 ہوتی ہے. ہم بھی اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ فانی دنیا ہے, یہ فنا ہو جانے والی ہے. ہم اس کے بھیجے ہوئے ایلچی ہیں. جب ہم اس کے بھیجے ہوئے ایلچی ہیں تو ایلچی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک ایمبیسی ہوتی ہے. ایمبیسی کے اندر طرح طرح کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, یعنی ڈفرنٹ ملکوں کے آگے لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے ملک کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک کی خوبیوں کو, کوالٹیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہم کدھر سے آئے ہوئے ہیں؟
आसमान से तो हमने किसकी बातें बतानी है? आसमान की बतानी है, आसमानी खुदा की बतानी है, क्योंकि हम इस आसमान से आए हुए हैं। याद रखिएगा कि जितने भी मसीही लोग हैं वो काम एक मेरे सर पे या बुआ जी के सर पे या किसी और के सर पे नहीं, तमाम मसीही लोगों पे है। पीछे सुनने वाले लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तमाम मसीही लोगों पे ये फर्ज है उसके कलाम को सुनाना, उसके कलाम को प्रीच करना, उसके कलाम को दूर नजदीक लेके जाना। मुझे तारिक बैठा है, तारिक समझ रहा है कि मुझे कह रहा है। शायद तारिक ये आज कलाम आपके लिए हो। शायद यहाँ पे जब जब खुदा कलाम नाज़िल करता है तो सोच लीजिएगा वो अपने लोगों की जरूरत को देख के अपने लोगों के अंदर से होके बोलता है। कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता, और बयान करने वाला भी कोई अपनी हिकमत से या अपनी दिनाई से नहीं वो बयान कर रहा था। पाक रूह को एक जिस्म चाहिए होता है, इसलिए वो एक जिस्म लेके अपने कलाम को बयान कर रहा होता है। मेरे अजीजों, हम एक लीडर हैं तो हमने अपनी जिंदगियों पे गौर करना है। मैं जैसे जैसे शेर की बातें बताती जाऊंगी, आपने वैसे वैसे अपनी जिंदगियों पे गौर करते जाना है कि मेरी जिंदगी में ये काम है या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ना मैं किसी से पूछूंगी। आप अपने खुदा को जवाब दीजिएगा, उससे पूछेगा और उससे माफी मांगेगा कि हाँ, अगर आपने मुझे शेर बब्बर बनाया है तो मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तो मुझे माफ कीजिएगा और मुझे ये हिकमत नहीं दीजिएगा ताकि मैं शेर जैसी क्वालिटी अपने अंदर रख सकूं। शेर के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो खुद एतमाद होता है, उसे अपने आप के ऊपर यकीन होता है। मेरे अजीजों, हमें भी अपने पे यकीन होता है, ईमान होता है, खुद एतमाद हम लोग होते हैं, इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर पाक रूह होता है। वो हमें ये चीजें करने को कह रहा होता है। फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिक्र ना कर, तू इस बीमारी से निकल आएगा। फिक्र ना कर, तू इस बेरोजगारी से निकल आएगा। हमें अपने पे आस्ता आस्ता वो खुद एतमाद दिलाने की पूरी पूरी काउंसलिंग हमारे साथ करता है। जब तक हम खुद एतमाद नहीं हो जाते, पाक हमारे साथ मुसलसल थ्रू आउट बात करता रहता है। मेरे चीजों, मेरे कल मेरे साथ एक वाकया हुआ। पाक कलाम कहता है कि पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों रूहानी होने चाहिए। कलाम आम सी सादा सी बात नहीं है, ये वाकई में रूहानी है। कुछ लोग कहते हैं जी ये आपके जहन का वहम होता है, और आप कहते हैं कि मेरे से खुदा का पाक रूह बात करता है, खुदा का पाक रूह बात करता है। कल इब्राहिम स्कूल से वापस आ रहा था, मैं आपको बताना चाहिए कि पाक रूह के 10 तरीके होते हैं बात करने के, और रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया, और शुक्र है खुदा का कि ज्यादा इसे चोटें नहीं लगी, रगड़े नहीं लगी, यूनिफॉर्म वगैरह फट गया। मैं इसके लिए रोटी बना रही थी मेरे अजीजों, जब ये आया तो मैंने खुदावन की शुक्रगुजारी की। मैंने कहा लाखों करोड़ों दफा शुक्रगुजारी करती हूँ, ये जिस तरह गया था चलता वो अपने पाँव पे आया है, इसकी हड्डियां मजबूत है, इसे ज्यादा रगड़े नहीं लगी। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी है, और मैं थ्रू आउट शुक्रगुजारी करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, और पाक मेरे से बात कर रहा है, और वो मुझे कह रहा है कि इससे पूछ इसे चोट कैसे लगी है। मैं हैरान हुई, मैंने पीछे से देखा कि मुझसे किसी ने शायद बात की है। ये जब लड़का आया तो इसने मुझे ये नहीं बताया, इसने कहा मेरे बैग पीछे, इसका बैग काफी वजनी था, कहता अनबैलेंस हो गया जिसकी वजह से मेरी साइकिल का बैलेंस ना रहा और मैं गिर गया, और मैंने इस बात पे यकीन भी कर लिया। और मेरे अजीजों, पाक ने मेरे से वाकई में बात की, कहते कि इससे पूछ किसने इसके साथ हुआ क्या है, ये किसी का हाथ पकड़ के क्यों आया है। बस इतनी सी बात हुई तो मैंने इससे पूछा कि मैंने सुना है कि आप किसी का हाथ पकड़ के आए थे। एकदम चौंक के कहता है कि आपको किसने बताया। मैं कहा जब सारा दिन खुदा की हजूरी में खुदा के साथ बातचीत करते रहना है तो फिर उसका पाक आपको आपके साथ बात भी करता है। तो ये डर गया, कहता कि इससे पहले कि मैं और झूठ बोलूं और गुनाह करूं कि मैं बेहतर है कि सच ही बोल दूं।
कहने लगा कि दोस्त मेरा हाथ पकड़ के लेके आ रहा था, उसने बाइक पे एकदम कहीं छोड़ दिया होगा और इसे चोट लग गई। और मैं फिर भी खुदा का शुक्र कर रही हूँ, और फिर पाक मुंह में से कह रहा कि ये सजा इसे देनी जरूरी थी। मैं खुदा के मजबे पे बैठी बाइबल सामने, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही। खुदा का रूह मुझसे कह रहा है कि इसे सजा छोटी सी देनी बहुत जरूरी थी। खुदा एकदम अपने लोगों को गुरा नहीं देता, वो एकदम आपको परेशानी में नहीं डाल देता, वो आपकी तंबी करता है, तरह तरह तरीकों से करता है। क्यों इसे सजा थोड़ी सी दी? ये कुछ दिन पहले अपने मामू के कजन्स के साथ गया हुआ था, वहां पे भी होंडा पे ये खूब मस्ती कर रहा था। जबकि मैंने इन्हें कहा कि खुदा की जिंदगी दी हुई एक अनमोल तोहफा है, इसे बड़े अच्छे तरीके से यूज करना। ये हमारे पास उसका जिस्म एक इमानत है। जब हम अपनी जिंदगी में जाए तो ये जिस्म ऐसे ही हो, बेदाग हो, ना हमारी कोई टांग टूटी होनी चाहिए, ना हमारा कोई बाजू टूटा होना चाहिए, ना कोई हमारी आंख खराब होनी चाहिए। हम ऐसे ही इस जिस्म को लेके उसकी हजूरी में जाए। और 2 दिन पहले ये दूध लेने गया, और दूध लेने के लिए इतनी दूर चले गए, बाइक इतनी तेज चला रहे कि इन्हें पुलिस वालों ने पकड़ा, और कहता है कि खुदा मेरे साथ था, हमें वहां से भी खुदा ने बचा लिया। ये कहने की बात इसलिए बच्चों, जब आपको आपके माँ बाप तंबी करते हैं, बात करते, तो आप उनसे माने, सुने। आप लीडर हो, आप छोटे बच्चे जरूर हो, लेकिन आपके अंदर जो रूह है वो एज एक लीडर की रूह है। खुद अतमाद भी होना चाहिए। समटाइम हम अपनी लियाकत भी बड़े खुद अतमाद हो रहे होते हैं। मुझे बोलना बड़ा अच्छा आता है, मेरे पास डिग्री बड़ी अच्छी है, मुझे वर्शिप करनी बड़ी अच्छी आती है, मैं लीड बड़ी अच्छी कर लेती हूँ, मैं काउंसलिंग बड़ी अच्छी कर लेती हूँ। मेरे अजीजों, इन बातों पे अपने ऊपर खुद मत एतमाद नहीं करना, बल्कि आपने यीशु पे करना है, क्योंकि वो आपके अंदर उम्मीद पैदा करता है, तो आपके अंदर एक उम्मीद का जोश पूरा होता है। अगर वो आपके साथ बात नहीं करेंगे तो फिर आप तरीकियों में जाते जाएंगे, अंधेरों में जाते जाएंगे। जंगल का शेर कभी भी अंधेरे में नहीं जाता, उसे खुद एतमाद होता है कि मैं अपनी खुराक खुद हासिल करूंगा। मेरे जो जंगल में बहुत से जानवर हैं जो दूसरे जानवर को वॉच करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं कि ये जब शिकार करेगा खा के चला जाएगा, और फिर मैं इसकी छोड़ी हुई ग़िज़ा को लूंगा। लेकिन हम मसीह लोग नहीं ऐसे हैं, ना तो वो शेर बब्बर जंगल का वैसा है, और ना ही मैं और आप। हम अपने हाथों से मेहनत करना जानते हैं, किसी से आगे हाथ भी नहीं फैलाना जानते हैं। हमें इस चीज का एतमाद है कि हम घर से निकलेंगे तो वो जो यहोवा यारी है वो हमें क्या करेगा, मुहैया करेगा, वो हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। जब उसका कलाम कहता है कि वो अपने तालब को नींद में अता कर देता है, तो पहले उसके फिर ताले बन जाते हैं, ताकि वो हमारी तमाम जरूरतों को जाने और पूरा करें। मेरे अजीजों, हम ऐसे लोग हैं, मैंने बड़े ऐसे लोगों को देखा है, बहुत ही ज्यादा जवान होते हैं, गैर कौम से वो लोग ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो उनके अंदर खुद अतमादी नहीं होती, वो मेहनत करना नहीं जानते। हम लोगों के घरों में झाड़ू लगाना पसंद करते हैं, टाकी लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना पसंद करते हैं, लेकिन हमें यकीन और खुद अतमाद होता है अपने ऊपर कि हम मेहनत करेंगे तो हमें इसका फल मिलेगा। इसी तरह मेरे अजीजों, जंगल का जो शेर है वो खुद शिकार करता है, वो किसी के किए हुए को नहीं जाके खाता, और फिर उसके छोड़े हुए को लोग दूसरे जानवर खाते हैं। इसी तरह हमारी हाथ की कमाई को भी हमें जब खुदा देता है तो हम बहुत से लोगों की मदद करने वाले बनते हैं। हम बहुत नरम दिल है, हम सख्त दिल लोग नहीं हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास खुद को कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप उनको कहेंगे ना कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो वो अपने हिस्से की चीज भी आपको दे देते हैं, क्योंकि हम रहम दिल के मालक हैं, और ये क्वालिटी हमारे अंदर पाक को पैदा करता है। एक और क्वालिटी शेर बब्बर के अंदर बड़ी ज्यादा है, वो भूख के आलम में जोर आवर होता है। जितने भी जानवर हैं, साइंस बयान करती है कि सिर्फ
2 سے 4 گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں، بھوکا رکھ دیں تو وہ نڈال ہونا شروع ہو جائے گا. اسے پانی نہ ملے تو وہ اپنی زبان کو باہر نکالنا شروع کر دے گا. اور اگر اسے کھانا نہ مل جائے، سم ٹائم تو جانور جو ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہاتھی اور اونٹ کو نکال کے. لیکن ان کا بھی اتنا ہی زیادہ پاور نہیں ہے جتنی سائنس شیر کی بتاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسیح لوگ جب بھوکے ہوتے ہیں ان کے اندر طاقت اور پاور ہوتی ہے. اور وہ بھوکے کس حالت میں ہوتے ہیں، کوئی یہ بتائے گا؟ اور پریز دا لارڈ، ہالےلویا. جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم بہت زوراور ہوتے ہیں. پھر ہمارا جو لنک ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ بہت قریب ہوتا ہے. روزے ہم جب رکھتے ہیں ہم اپنے جسم کا کفارہ دے رہے ہوتے ہیں اور خدا ہمارے نزدیک ہوتا ہے. وہ ہمیں زور اور قوت دیتا ہے. جسمانی طور پہ بھی آپ کو زور و قوت ملتا ہے اور روحانی طور پہ بھی آپ کو زور و قوت ملتا ہے. میرے عزیزوں، جنگل کا وہ بادشاہ جو ہے شیر، وہ 2-2 3 دن بھوکا رہ لیتا ہے جب تک اسے خود شکار نہیں ملتا. لیکن وہ بھوکا مرتا نہیں ہے، اس کے اندر زور و قوت اور زیادہ آتا جاتا ہے. ہم بھی جب خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں اپنے ساتھ اگر آپ روحانی طور پہ بھی ویک ہے، دنیاوی طور پہ بھی ویک ہے، تو آپ ہفتے میں ایک روزہ ضرور رکھیں. اگر آپ سے روزہ پورے دن کا نہیں رکھا جاتا تو آپ چند گھنٹوں کا روزہ رکھیں. اگر آپ سے چند گھنٹوں کا بھی نہیں روزہ رکھا جاتا تو آپ 2.5 سے 3 دن کا بھی 3 گھنٹے کا بھی روزہ رکھ کے دعا کر سکتے ہیں. روزہ رکھ کے آپ نے اپنے پیٹ کو سزا نہیں دینی، روزہ رکھ کے اپنے دعا کرنی ہے. روزہ رکھ کے اپنے خدا سے خدا کی قربت مانگنی ہے اور خدا سے کہنا ہے کہ تو میرے رکے ہوئے کاموں کو کر دے. روزہ ایک ایسی پاورفل عمل ہے کہ آپ کی رکی ہوئی برکتوں کو وہ جاری کر دیتا ہے. جب وہ شیر ببر ہے، وہ لیڈر ہے، تو میرے عزیزوں ہمارے اندر ویسی کوالٹیاں آہستہ آہستہ آنی چاہیے. وہ جنگل کے تمام جانوروں کو لیڈ کرتا ہے. کیا ہم نے کبھی کسی کو لیڈ کیا؟ صرف ایک آدھ انسان کو ہی لیڈ کر لے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اسے خدا کی حضوری میں لے آئے، اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے. نجات دینے والا تو خدا ہے، لیکن آپ اس کا وسیلہ بنے. آپ اسے خدا کی حضوری میں لے کے آئے. جب آپ ایسا کرتے تو آپ کو پتا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آسمان پہ لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے لیے پارٹی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے چیزیں مہیا کرتے ہیں. ہم ایسے لوگ ہیں. جب ہم کسی کو خدا کی قربت میں لے کے آتے ہیں، خدا کی نزدیکی میں لے کے آتے ہیں، تو آسمان پہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو لاکھوں کروڑوں فرشتے پارٹی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ انتظار کر رہے تھے آسے ایک بندے کو لے آیا تاکہ اسی کوئی پارٹی کر لیے. حنیفہ ایک انسان کو تو لے آ، ایک انسان کو تو لے آؤ، فلاں بیٹی فلاں بیٹا، تاکہ ہم پارٹی کرنے والے تو ہوں. ہم پارٹی کے لیے ترستے ہیں نا. پارٹی میں کیا ہوتا ہے؟ کھلا کھانا ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے. تو فرشتے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ارے بھائی ایک انسان کو تو لے آؤ تاکہ ہم آسمان پہ پارٹی کرنے والے بن سکیں. یہ ہے لیڈر کا کام. ہم نے لیڈر بننا ہے. میرے عزیزوں، ہمارا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. میرے عزیزوں، ہم اس کی جب پہلی آیت کو پڑھ رہے تھے تو اس میں لکھا کہ شریر کا پیچھا نہ بھی کرو تو وہ بھاگ جائے گا. اس سگریٹ کو پتا پطرس رسول اپنے خط میں کیا کہتا ہے؟ ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے. کس کی مانند؟ تو اس کا مطلب وہ شیر ببر ہے نہیں، وہ اس کی نقل کرتا ہے، وہ اس کی کاپی کرتا ہے، اس کی ڈمی پہن لیتا ہے. وہ سم ٹائم مسیح کے لوگوں کو ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے، اور میرے عزیزوں وہ خدا کے لوگوں کو غلط ٹریک پہ بھی لے کے آنے کی بڑی کوشش کرتا ہے. لیکن جب آپ اس کی باتیں نہیں نہ سنیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں کام کبھی نہیں کر سکے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے ہوا کے پرندوں کو اڑنے سے تم نہیں روک سکتے، لیکن انہیں گھونسلہ بنانے سے تم روک سکتے ہو. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہوا کے پرندے یعنی ابلیس آپ کے ذہن کے اندر
गंदी बुरी बातें डाल सकता है। जब आप उसकी बातों पे अमल नहीं ना करेंगे तो आप उसको घोंसला नहीं बनाने देंगे। लेकिन जब आप उसकी आलियान जब आप इब्लीस की बातों को मानना शुरू कर देंगे तो फिर वो आपकी जिंदगी पे घर करना शुरू कर देगा। फिर हर रोज आपको एक नया मशवरा देगा। फिर हर रोज वो आपको कहेगा कि अपने माँ बाप का कहना मत मानो। फिर वो हर रोज कहेगा भाई भाई से लड़े। फिर वो हर रोज आपसे कहेगा बहन बहन के साथ लड़े। तू मैं कराएगा। फिर हर रोज वो आपसे कहेगा फलां ने तेरे बारे में यूं कहा, अब तूने उसके बारे में यूं करना है। जब आप उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो वो नहीं आपके सर पे घोंसला बना सकेगा। शेर है ना जो जंगल का, वो किसी की बात नहीं मानता। तो फिर हम क्यों इन हवा के छोटे परिंदों की बात माने। हम तो खुद शेर बब्बर है और शेर बब्बर की औलाद है। टाइम ज्यादा होता जाएगा, कोशिश करूंगी अगली दफा इसका अगला हिस्सा बयान करूं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो और खुदा हमें शेर जैसी क्वालिटी और खूबी अपने अंदर हमारे अंदर डालने की कुव्वत अता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।